السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور مجاہد خان۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج گوادر میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ شہباز شریف نے گوادر میں لیپ ٹاپ اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام صوبوں کی یکساں ترقی ملک کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ترمیمی بل 2023 کی منظوری دی۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 1180 ارب روپے لاگت کے کئی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ملک بھر میں فنکار برادری کے صحت بیمہ کا اندراج شروع کیا ہے۔ چین نے 2 سال کے لیے پاکستان کے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قرضے مؤخر کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے کوپن ہیگن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور پاکستانی پرچم کی بے توقیری پر ڈنمارک سے شدید احتجاج کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بعض یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے دوبارہ واقعات پر شدید مذمت کی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج 75واں یوم شہادت منایا گیا۔ مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر ملک بھر میں کرفیو لگا دیا ہے۔ دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 1 اننگز اور 222 رن سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں میں بسیمہ خضدار شاہراہ، ہواران جل جاؤ شاہراہ، ایکسپو سینٹر اور 132 kV کی پنجگور بسیمہ بجلی ترسیلی لائن شامل ہیں۔ لیپ ٹاپ اور چیک تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پورے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام صوبوں کی یکساں ترقی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے صوبے کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھولیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ملکوں نے پاکستان کو اس کے معاشی و مالی مسائل سے نمٹنے میں فراخ دلانہ تعاون کیا ہے۔ آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ ابھی کل ہی چائنا نے 2.4 ارب ڈالر کا قرضہ ایگزم بینک کا دوبارہ اس کو رول اوور کیا ہے 2 سال کے لیے۔ ہم سے کسی قسم کی شرط نہیں منواتے، اس کے بغیر انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب یہ بلوچستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش رہا تو بلوچستان میں سرمایہ کار کیسے سرمایہ کاری کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور صوبے کے عوام کے ان وسائل پر ترجیحی حقوق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ کے ثمرات علاقے کے عوام کی فلاح و بہبود کی جانب موڑنے چاہیے تاکہ ان کے لیے پینے کے صاف پانی، صحت، تعلیم اور روزگار کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ گوادر کی بندرگاہ کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ ایک گہری سمندری بندرگاہ ہے جہاں بڑے بحری جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ 2005 کے بعد سے بندرگاہ کی کھدائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہ کی کھدائی یقینی بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ دیا گیا ہے اور امید ہے کہ اگلے سال مارچ تک یہاں بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए गए और बिजली ग्वादर के सारिफीन को मुहैया की जा रही है। उन्होंने कहा कि 83 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत माहीगीरी के ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए 3000 माहीगीरों को फीकस 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत ग्वादर में कोयले से चलने वाला 300 मेगावाट का बिजली घर कायम किया जाएगा। बलूचिस्तान के होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भर में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें बलूचिस्तान का हिस्सा 14% है, जो उसकी आबादी के एतबार से दुगना से ज़्यादा हिस्सा है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। डॉक्टर नफीसा शाह की तरफ से पेश किए गए एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी साद वसीम ने ऐवान को बताया कि मुल्क को गैस की किल्लत का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के औकात में गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक नुक्ते एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की कि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन सेनेटर्स के ख़िलाफ़ कोई हद तक आमेज़ बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया, क्योंकि दरअसल ये PTI के दौर हुकूमत में बिलों को तबाह करने के हवाले से था। ऐवान ने आज कई बिल मंजूर किए। इनमें से ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों या तालीम के आला उहदेदारों के क़याम से मुताल्लिक़ थे। ऐवान का इजलास अब पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट ने आज पाकिस्तान आर्मी के तरमीमी बिल मजरिया 2023 की मंजूरी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरफ से पेश किए गए बिल में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की शक्ल में तरमीम का मुतालबा किया गया है, ताकि फ़ौज की तश्कील और इसे बरकरार रखने के लिए ढांचा जाती बुनियादी मजबूत की जा सके। बिल के मुताबिक पाक फ़ौज हुकूमत के मुताल्लिक़ा इदारों की हिदायत और इत्तिफ़ाक़ से बिलावास्ता या बिलवास्ता कौमी तरक्की और कौमी या तस्वीराती मफाद को आगे बढ़ाने से मुतालिक सरगर्मियाँ कर सकेगी। ऐवान ने सरमायाकारी बोर्ड तरमीमी बिल मजरिया 2023 की भी मंजूरी दी, जिसका मकसद खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम से गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। तरमीम के तहत एक कौंसिल तश्कील दी जाएगी, जिसके अरकान में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और 4 वफाकी वज़रा शामिल होंगे। आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कौंसिल मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कोशिशों की निगरानी करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब 40 करोड़ कर्ज की अदायगी 2 साल के लिए मौखर कर दी है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान अगले 2 साल में सिर्फ इस कर्ज का सूद अदा करेगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रावलपिंडी कहूटा रोड को दोरया करने समेत 1180 रुपये से ज़ायद के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी है। सहाला रेलवे फाटक पर 4 दोरया पुल, सहाला बाईपास और कहूटा बाईपास भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे, जिस पर 23 अरब रुपये से ज़ायद लागत आएगी। एक्निक ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की मंजूरी दी, जिसके तहत 10 अरब 68 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मौजूदा 2 खुशकगोदियों को जहाज़ों और आबदोजों के लिए बहाल किया जाएगा। एक्निक ने 61 अरब 79 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद की लागत से बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में पर्ट फीडर कनाल सिस्टम की रीमॉडलिंग की भी मंजूरी दी। एक्निक ने मियांवाली में 1200 मेगावाट सलाहियत के चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 5 की भी मंजूरी दी, जिस पर 1,48,000 अरब रुपए लागत आएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जैसा कि उसने फरवरी 2019 में भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देकर साबित किया। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के इश्ताल अंगेज़ बयान की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय फ़ौज कंट्रोल लाइन अबूर करने से गुरेज नहीं करेगी। तर्जुमान ने कहा कि बयानात कतन बिलाजवाज़ और बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं और भारत की अपने हमसायों ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखासमत को ज़ाहिर करते हैं।
انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ہٹ درمی پر مبنی رویہ اور بیانات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں، جس سے جنوبی ایشیا میں تصویراتی ماحول عدم استحکام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنے پر توجہ دے۔ پاکستان نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور پاکستانی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے نفرت کو ہوا دینے اور اشتعال انگیزی پر اکسانے کے ایسے واقعات پر ڈنمارک کی حکومت سے شدید احتجاج اور ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ڈنمارک کے حکام سے امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے گنونے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے گنونے واقعات کا رونما ہونا دنیا بھر کے 2 ارب مسلمانوں کی توہین ہے اور اس سے کمیونٹیز، ثقافتوں اور ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کسی بھی طرح اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ اظہار رائے کی آزادی احساس ذمہ داری سے مشروط ہے اور قومی حکومتوں، علاقائی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری پر بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا اور مذہبی منافرت کے ایسے گنونے واقعات پر آواز اٹھائیں، ان کی مذمت کریں اور ان کی روک تھام میں فعال کردار ادا کریں۔ جنیوا میں اسلامی تعاون تنظیم گروپ نے کچھ یورپی ممالک میں گزشتہ ہفتے قرآن پاک کی بے حرمتی کے متواتر مذموم واقعات کی پرزور مذمت کی ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم متعلقہ حکومتوں کی جانب سے ایسے واقعات کی مذمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں تشویش ہے کہ انتہا پسند ایسے ممالک میں انتہائی ضروری امتناعی قانونی اور انتظامی پالیسی نہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات میں سدباب اور احتساب کی ضرورت ہے تاکہ مذہبی منافرت، دشمنی اور تشدد کی ترغیب دینے کے انفرادی اور اجتماعی واقعات کو روکا جا سکے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے گروپ نے کہا کہ مذہبی منافرت کی وکالت کو ایسے واقعات کی مذمت سے روکنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے رواں ماہ کی 13 تاریخ کو بلوچستان کے علاقے سوئی میں دہشت گردی کے حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نائک اسماعیل خان، سپاہی عبدالغفور اور سپاہی شفقت اللہ کے لواحقین سے گفتگو کی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں گرین فیلڈ ریفائنری کے قیام کے لیے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور اس کی شراکت دار کمپنیوں کے درمیان آج مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ریفائنری کے قیام سے ملکی تجارتی خسارے میں کمی آئے گی۔ گزشتہ 15 ماہ کے دوران حکومت کی کامیابیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اس عرصے میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر مالیت کی 13 کروڑ 80 لاکھ مکعب فٹ گیس تلاش کی گئی۔ 550 ملین ڈالر کی اضافی گیس سسٹم میں ڈال دی گئی ہے۔ 138 ملین کیوبک اضافی گیس جو ہے وہ سسٹم میں ڈال دی گئی ہے اور یہ سب پچھلے 1 سال میں ہوا ہے۔ نئی دریافت کی گئی ہے، جو بند ہو چکے تھے کنویں ان کو کھولا گیا ہے نئے سرے سے۔ ہم سے پہلے پورے ملک میں گیس کا بحران اتنا تھا، 4% سے 7% تک ڈپلیشن ہو رہی تھی، کسی سال 9% بھی ہوتی تھی، یعنی ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں گیس کم ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ ہم ڈپلیشن کو 1% پر لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اضافت کی طرف چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خام تیل کے لیے روس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے ثمرات عوام کو جلد حاصل ہوں گے۔ مصدق ملک نے کہا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیج تعاون کونسل میں شامل دیگر ممالک سمیت دوسرے دوست ملکوں سے سستی گیس اور تیل کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی مذاکرات پھر شروع کیے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ معاہدے کے تحت آذربائیجان ہر ماہ LNG کی ایک کارگو کی پیشکش کرے گا اور اس پیشکش کو قبول کرنا یا نہ کرنا پاکستان پر منحصر ہے۔ اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے گزشتہ سال پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے مدد کرنے پر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں
पाकिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के किरदार को उजागर किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और इक्तिसादी अमूर डिवीज़न की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत 4 अरब 40 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नैजे बिन हैसन और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंगशी ने इदारों और वजारत इक्तिसादी अमूर के दरमियान हम आहंग शराकत दारी पर जोर दिया। हुकूमत ने रिलीफ पैकेज के तौर पर हुज्जाज कराम को 16 अरब रुपए से ज्यादा रकम वापस करने का ऐलान किया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजहबी अमूर के वजीर तलहा महमूद ने ऐलान किया कि इस पैकेज के तहत हर हाजी को 97,000 रुपये वापस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रकम की तकसीम के बाद सरकारी स्कीम का मजमूई पैकेज 10,32,000 रुपये रह गया है। उन्होंने कहा कि ऐलान करदा रकम आइंदा हफ्ते हुज्जाज कराम के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। दाखिली और कानूनी उमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस के हवाले से ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अदालत से ताउन नहीं कर रहे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरबराह पीटीआई अदालत में पेश नहीं हुए, जो इस बात का सबूत है कि वो अदालती कानून का एहतराम नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीटीआई के सरबराह ने तोशाखाना से अरबों रुपए के तहफ़ लिए और ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किए। देना आजादी के अफसाने की ये शफक रंग लहू। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का आज 75वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। कैप्टन मोहम्मद सरवर निशान हैदर हासिल करने वाले पहले फौजी थे जिन्होंने मादर वतन का दिफा करते हुए बेमिसाल हौसले और जुर्रत का मुजाहरा किया और 1948 में आज़ाद कश्मीर में तलपुत्रा के मकाम पर शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। आज सुबह उनके मज़ार पर खुसूसी तकरीब हुई। मेजर जनरल शुएब ने बड़ी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। नवाज शरीफ ने मुल्क का सबसे पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को उनके यौम शहादत के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। आज एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के इस बहादुर बेटे ने दुश्मन का कश्मीर पर काबिज होने का मसमूम इरादा खाक में मिलाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी जुर्रत और बहादुरी ने एक मिसाल कायम की जिस पर अमल करके पाक फौज के जवान मादरे वतन के दिफा को अपनी ज़िंदगियों पर फौकियत देते हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बड़ी तादाद में कश्मीरियों को, खुसूसन नौजवानों को बिला वजह और गैर कानूनी तौर पर जेलों और अक़ूबत खानों में डाल दिया गया है, जिसका वाहिद मकसद मकबूजा इलाके में कब्रिस्तान जैसी खामोशी पैदा करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं शब्बीर अहमद शाह और गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में अपने बयानात में RSS के ज़ेर असर मोदी हुकूमत पर वाज़ेह किया कि वो कत्ल, गिरफ्तारियों और दीगर वहशियाना हथकंडों के ज़रिए कश्मीरियों को हरगिज़ मरूब नहीं कर सकती। नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में नज़रबंद शब्बीर अहमद शाह ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरोकार होने के नाते कश्मीरी मुसलमानों ने दौरे हाजिर के यज़ीदों के सामने झुकने से हमेशा इनकार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि गयूर कश्मीरी अवाम जम्मू कश्मीर में हिंदुत्वा एजेंडे मुसल्लत करने की बीजेपी हुकूमत की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इस्ला में लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकात के बाद एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो लापता कश्मीरियों के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए भारत पर दबाव डालें। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अब तमाम फ़लस्तीनी ग्रुपों पर जोर दिया है कि वो इसराइली मज़ालिम से छुटकारा हासिल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अनक़रा में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात में सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों के दरमियान इत्तेहाद की कमी से खत्ते में अमन दुश्मन अनासर को फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने कहा कि तुर्किया फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान मुसालहत की भरपूर कोशिशें कर रहा है। बातचीत के बाद महमूद अब्बास ने हमास और इस्लामी जिहाद समेत तमाम फ़लस्तीनी ग्रुपों को इतवार को
कायरा में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि इस नौजवान को इसराइली फ़ौज ने कलकलिया में कार्रवाई के दौरान शहीद किया। मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजर में फ़ौजियों के एक ग्रुप ने एक फ़ौजी बगावत में सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया है और पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्नल मेजर अमादो अब्दुर्रहमान ने टेलीविज़न पर एक ऐलान में, जिसमें 9 बावर्दी फ़ौजी उनके पीछे खड़े थे, कहा कि हमने आइन तहलील कर दिया है, तमाम इदारे मुअत्तल कर दिए हैं और मुल्क की सरहदें बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सदर मोहम्मद बाज़ूम को हिरासत में ले लिया गया है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर मोहम्मद बाज़ूम के लिए अमरीका की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया है। उन्होंने न्यूजीलैंड में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में सदर बाज़ूम की रिहाई का मुतालबा किया। रूस और शिमाली कोरिया ने तस्वीराती और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। शिमाली कोरिया के सरकारी ज़राए इब्लाग़ ने इत्तला दी है कि ये इत्तिफ़ाक़ राय रूसी वज़ीर दिफ़ा सरगई सोगोलोव और शिमाली कोरिया के रहनुमा कम जून इन के दरमियान आज प्यांगयांग में मुलाकात के दौरान हुआ। बाद में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों समेत हथियारों की एक नुमाइश भी देखी। रेडियो पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज कोलंबो में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 411 रन के हदफ के ताक़ुब में 128 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने 201 रन बनाए, जबकि सलमान आगा को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। स्कोर ये रहा: श्रीलंका 166 और 188 रन, पाकिस्तान 576 रन, 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मर्दों की कौमी हॉकी टीम को एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में शिरकत के लिए एनओसी जारी कर दिया है। ये चैंपियनशिप आइंदा जुमेरात से भारत के शहर चेन्नई में शुरू हो रही है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी एशिया हॉकी फेडरेशन के तहत होने वाला हॉकी का बड़ा मुकाबला है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत, जनूबी कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच आइंदा जुमेरात को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि मुकाबले का आखिरी मैच आइंदा माह की 12 तारीख को खेला जाएगा। बुध को पहली एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम के मदाह इस मैच की शिद्दत से मुंतजर थे। सेट पॉइंट्स 25-13, 25-19, 25-14 रहे, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी टीम को मैच में मुकम्मल सबकत हासिल रही। नामवर कोप इमा सरबाज खान के भाई शहबाज खान ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू सर कर ली है, जो 8,611 मीटर बुलंद है। ख़वातीन का फीफा आलमी कप 2023 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। ब्रिस्बेन स्टेडियम में नाइजीरिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। रेडियो खबरनामा जारी है। अब पेश है तिजारती खबरें। लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत और पंजाब इंफॉर्मेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर पंजाब रोज़गार मरकज़ शुरू किया है, जो हुकूमत की सतह पर ऑनलाइन आदाद शुमार का जदीद निज़ाम होगा, जिसका मकसद मेहनत कशों की मंडी में इनकलाब बर्पा करना और कुदरती आफात के वक्त में उन्हें अहम समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इफ्तिताई तकरीब लाहौर में लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत में हुई। पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज स्टेनर ने कहा है कि पाकिस्तान में स्विस कंपनियों की बड़ी तादाद कामयाब कारोबार कर रही है और मज़ीद कई दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इसको पुरकशिश समझते हैं। इस्लामाबाद के ऐवान सनअत तिजारत के सदर एहसन ज़फ़र बख्तारी की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्विस सफारतखाना पाकिस्तान में सरमायाकारी की पोशीदा सलाहियत को सामने लाने के लिए मज़ीद कई स्विस कंपनियों को यहाँ लाने में किरदार अदा करेगा। कौमी बजट के मरकज़ी डायरेक्टरेट ने मुल्क में बजट के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए जारी माली साल 2023-24 के लिए 1,743 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 47,000 की हद अबूर कर गया। KSE 100 इंडेक्स 334 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 47,077 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 455 मिलियन से ज़्यादा हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 429 मिलियन से ज़्यादा हिस्से का कारोबार हुआ था।
آج ورلڈ کاپ ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 40 فیصد سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 344 کمپنی کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 146 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 182 میں کمی، جبکہ 16 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 250 روپے کا اضافہ، جبکہ فیصل اسپننگ کی حصص کی قیمتوں میں 29 روپے 47 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کردہ کے مطابق روپے اور دیگر اہم غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر قیمت خرید 285 روپے 95 پیسے اور 286 روپے 45 پیسے قیمت فروخت. پاؤنڈ اسٹرلنگ 371 روپے 16 پیسے قیمت خرید اور 371 روپے 81 پیسے قیمت فروخت. یورو کی قیمت خرید 318 روپے 11 پیسے اور قیمت فروخت 318 روپے 71 پیسے رہی. سعودی ریال 76 روپے 21 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 76 روپے 36 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,93,030 روپے رہی اور آج کراچی پورٹ ٹرسٹ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,08,443 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی. ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ اہم خبریں. وزارت اطلاعات و نشریات نے ملک بھر میں فنکاروں کے بیمہ صحت کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے رجسٹریشن کے لیے آج اسلام آباد میں آن لائن پورٹل کا افتتاح کیا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام فنکار ویب ایڈریس DEMP.gov.pk پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور بعد میں وہ نجی ہسپتالوں میں علاج معالجے کی مفت سہولت حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فنکاروں اور صحافیوں کے لیے انشورنس کارڈ کا باضابطہ اجرا وزیر اعظم محمد شہباز شریف محرم الحرام کے بعد کریں گے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ فنکار کسی بھی ملک کا قابل قدر سرمایہ ہے جو ملک کی ثقافت اور تہذیب کے تحفظ اور فروغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. بچوں کو فنون کی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے لاہور میں الحمرا آرٹس کونسل میں ایک سمر کیمپ جاری ہے. الحمرا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد سلیم ساگر نے کہا کہ ڈرائنگ سمر کیمپ آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جاری رہے گا. پاکستان اور چین کے درمیان 70 سال کی لازوال دوستی کے بارے میں پہلا پشتو چینی گانا خیبر پختونخوا کے مکینوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اسے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں یرکان کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے جو جگر کو متاثر کرتا ہے. یرکان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سفر سے پہلے اس کی ویکسین لگائی جائے. اقوام متحدہ اور عالمی ہیپیٹائٹس الائنس افراد اور سماجی گروپوں کے ساتھ مل کر اس مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے پر عالمی سطح پر مہم چلا رہے ہیں. یرکان جگر کی سوزش کا سبب بنتا ہے اور اس کے مختلف اسباب ہیں. اس کا ایک بڑا سبب وائرل انفیکشن بھی ہے. چین کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کاغذ اور روشنائی کے استعمال کے بعد ہوا میں لکھنے اور تصویریں بنانے کا طریقہ وضع کر لیا ہے. اس طریقے میں الٹرا شورٹ لیزر شعاؤں کا استعمال کر کے ہوا کے مالیکیول سے الیکٹران الگ کر کے انہیں روشنی میں تبدیل کرنا ہے. اور اسپیس ایکس نے 1 سال کے اندر راکٹ خلا میں بھیجنے کا اپنا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس کمپنی نے 2021 میں 31 راکٹ بھیجے اور اس سال 52 مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 148 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں 93 ملی میٹر، ساہیوال میں 86 ملی میٹر، سیالکوٹ میں 66، قصور میں 42، اوکاڑا میں 37، رحیم یار خان میں 21، گجرانوالہ میں 13، راولپنڈی میں 9، کاکول میں 74، سید الشریف میں 6، کڑی دوپٹہ میں 27، مظفر آباد میں 18، گوادر میں 13، لاڑکانہ میں 2 اور بابوسر میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نکنڈی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 21، لاہور میں 33، کراچی میں 34، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 34، مظفر آباد میں 35، گلگت میں 35 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کا امکان ہے. اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے. گزشتہ 24 خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے آج گوادر میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تعمیر. 1
वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने मुल्क भर में फ़नकार बिरादरी के सेहत बीमा का इंदराज शुरू किया है। ने 2 साल के लिए पाकिस्तान के 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्ज से मौखिर कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कोपनहेगन में कुरान पाक की बेहरमती और पाकिस्तानी परचम की बेतौकीरी पर डेनमार्क से शदीद एहतजाज किया है। खबरनामा आपने सुना। शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क यासर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। और तर्जीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामे की टीम इरफाना शाहीन और मुजाहिद खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।